السلام علیکم۔ کیا حال ہے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں اور بچوں؟ سب کو منصف امان ایڈوکیٹ کا اتنا بڑا سلام، اور قانونی ٹی وی کی طرف سے بھی سلام اور شکریہ چینل سبسکرائب کرنے کا، اور پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے بھی شکریہ۔ انشاءاللہ ہم عنقریب کو چھوٹے چھوٹے احتجاجوں کا اعلان کریں گے، جو یہ نہیں نہ کر رہے دوسری بڑی جماعتوں والے، ہم انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے احتجاج کیا کریں گے۔ ٹھیک ہو جی؟ احتجاج سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ غریبوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، مثلا چھوٹی چھوٹی باتوں کے احتجاج بہت ضروری ہیں۔ ابھی میں ایک سرخی پڑھ رہا تھا کہ زلفی بخاری بڑے غصے میں کہہ رہا تھا کہ میں ریحام خان کو جو ہے نا عدالت میں چیلنج کروں گا۔ شکر ہے، ریحام خان کو عدالت میں بلاؤ تو صحیح۔ ریحام خان تو کہتی ہے مجھے عدالت میں بلائے کوئی، یہ لیکن ہمت نہیں کریں گے۔ آج شام کو عمران خان نے کہنا ہے اوے زلفی ایک ہی بیان دے دیتا ہی، ریحام نو نہ چھیڑو، اس سے دے کول تے میری اور جان دے کوڈ ہے۔ کوڈ پہلے زمانے میں طوطے میں جان ہوتی تھی نا، اب کوڈ ہوتے ہیں، کوڈ، پوسٹ کوڈ، خفیہ کوڈ وہ سارے ریحام خان کے پاس ہیں۔ اچھا، یہ تو ضمنی بات تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں شیخ رشید کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب بڑے خوش ہیں کہ جناب وہ ریلوے کے ڈوبتے ہوئے ریلوے کو مزید ڈبو کے ریلوے کو آخر ادھر سے انہوں نے چھلانگ لگائی، جمپ لگائی اور وزیر داخلہ بن گئے۔ جو شخص ریلوے کو تباہ کر کے گئے، قسم سے یہ میرے اندر ریلوے کے آفیسر ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارا نام نہیں لینا آپ نے، ریلوے کو پہلے سے تباہ و برباد کر کے تو جو شخص، اور ایک مہینے کا 50 ارب روپے کا خسارہ، یہ تو آپ نے کل اخبار میں پڑھا ہے سب نے، یہ کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر جی آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ نو، میں بھائی کیوں جھوٹ بولوں؟ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، جیسے شہریار افریدی نے دینی ہے، ویسے کل اس کو دیکھ کے بھی مجھے رونا بھی آیا اور ہنسی بھی آئی۔ عمران خان کے ساتھ وہ ملاقات کر رہا تھا، اور وہ ہمارے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے یار، وہ کہتے ہیں نا انگلیاں دانتوں میں دے دیں۔ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین اس شخص کو بنا دیا گیا ہے نان سیریس، جو کہتا ہے ادھر چرس کی فیکٹریاں لگنی چاہیے۔ کہا ہے کہ نہیں اس نے؟ اس شخص کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ یہ اس لیے ادارے تباہ ہو رہے ہیں سر، اسی لیے ادارے تباہ ہو رہے ہیں۔ اب ریلوے میں شیخ رشید صاحب پورا ریلوے کو تباہ و برباد کر کے، خالی تباہ نہیں، یہ خوشی سے چھلانگ مار کے یہ ادھر چلا گیا ہے، اور صرف عمران نیازی نے شیخ رشید کو اس لیے ادھر وزیر داخلہ لگایا ہے تاکہ وہ پی ڈی ایم کے جلسے جلوس ریلیوں کو، وہ بغض معاویہ اس کا پہلے ہی ہے نا۔ نواز شریف کے تو آپ کو پتہ ہے یہ منتیں کرتا رہا ہے شیخ رشید کے مینو اپنے نال ملا لو، انہوں نے کہا میں سارا نو لے لاں گا، تینوں نہیں لواں گا۔ تو یہ اس کے اندر بڑے غصے ہیں، اس لیے تو وہ غصے میں باتیں کرتا ہے ساری۔ نون لیگ کو غصے میں باتیں وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو نون لیگ نے کہا تینوں نہیں لینا، اسی تینوں نہیں لینا، بالکل اپنی پارٹی نون لیگ ہے۔ تو وہ بڑا خوشیاں منا رہے ہیں کہ جناب اس کو ریلوے تباہ کرنے کے باوجود، دوستو ریلوے تباہ کرنے کے باوجود پورے ملک کا وزیر داخلہ لگا دیا ہے لوگ کہ تم اب یہ پاکستان کو بھی تباہ کرو۔ یہ بہت گھٹیا بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک بندہ جو معمولی ایک گاڑی نہیں چلا سکتا، اس کو آپ نے جہاز دے دی ہے۔ لو، جہاز کی میں نے مثال دی ہے، وہ تو اس نے پہلے غلام سرور خان نے تباہ کر دی ہیں۔ ایک ادارہ جس کا بھی نام لیں گے آپ، کوئی تعلیمی ادارہ، ہسپتال، کوئی سب چیز تباہ و برباد ہے۔ یہ تو جب وہ جان گے تو راز کھلن گے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب شیخ رشید کے حوالے سے جو بات اہم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر شدید اختلاف پیدا ہو گئے ہیں شیخ رشید کو یہ عہدہ دینے سے۔ یہ بریکنگ نیوز ہے جو اب تک میں پہنچا رہا ہوں۔
फवाद चौधरी इस चीज़ के उम्मीदवार थे, असद उमर इस वज़ीर दाखिला होने के उम्मीदवार थे, और ख़ुद जो ब्रिगेडियर शाह साहब हैं जिनको एजाज शाह को हटाया गया, वो ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे। ठीक है, उन बुज़ुर्गों को मंशियात पे लगा दिया है, और ऐसे नहीं मंशियात पे, मंशियात का वज़ीर लगा दिया है। तो अब शेख रशीद के हवाले से बहुत शदीद ग्रुपिंग हो रही है। असद उमर सख्त नाराज़ है, उन्होंने PTI छोड़ने का इंदिया दे दिया है। फवाद चौधरी सख्त नाराज़ हैं, उन्होंने PTI छोड़ने का इंदिया दे दिया है। उन्होंने कहा कि मामूली एक सीट वाले बंदे को आपने वज़ीर दाखिला लगा दिया, जो नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर होता है, तो कभी आप उसको प्राइम मिनिस्टर भी लगा देंगे। और ये वो शख्स है, इमरान को याद दिलाया गया कि ये वो शख्स है जिसको आपने कहा था कि मैं चपरासी भी नहीं रखूंगा। आज उसको सबसे अहम पोर्टफोलियो दे दिया गया है, सबसे अहम वजारत उसको दे दी गई है। वो शेख रशीद की तो बातें नहीं बंद हो रही, वो तो बगलें बजा रहा है कि 2 रेलवे को मैंने तबाह किया है और सारा माल बनाया है और बनवाया है, और अब मुझे वजारत दाखिला दे दी गई है इस इनाम में। तो मेरा ख्याल है जब ये वजारत दाखिला और इन अमूरों को तबाह करेगा ना, तो जाते जाते इमरान ने कहना तू वज़ीर आज़म भी बन जा। हद पार है ना। इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला ऐसे इनसे ऐसे दिखाता है कि जो ये नियाजी ने जो जो कहा है उसके उलट किया है, ताकि इस नियाजी की भरपूर बेइज्जती हो सके। ठीक है, कोई ओहदों से किसी को इज़्ज़त नहीं मिलती, ओहदों को किसी से इज़्ज़त नहीं मिलती। इमरान खान वज़ीर आज़म रह के भी जो तेरी छतरौल हो रही है, जो तुझे अवाम बेइज्जती कर रही है, जो पाकिस्तान में तेरी हो रही है, जो पाकिस्तान से बाहर तेरी बेइज्जती हो रही है, कि आज तुम सऊदी अरब नहीं जा सकते, आप तुम UAE में नहीं जा सकते, तुर्की वाले मलेशिया वाले वैसे आपने नाराज़ कर दिए हैं, तो आज आप कहाँ जाएंगे? सिर्फ चंदा लेने अफ़गानिस्तान आप गए हैं। ठीक है, और इधर मोदी के पास आप जा सकते हैं, जो आप शर्मिंदगी की वजह से नहीं जा रहे, ये PDM की तहरीक की वजह से नहीं जा रहे। मैंने एक वीडियो में कहा था कि इन्होंने कब का इसराइल तस्लीम कर लेना था। ये PDM की तहरीक 1.5 साल से चल रही है, जो मौलाना फजल रहमान साहब की, इस वजह से नहीं तस्लीम कर रहा। और अभी वो क्या बयान देते हैं, आपने बयान देता है जब तक फ़लस्तीन के मसाइल हल नहीं होते हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर फ़लस्तीन के मसाइल हल कर दिए जाएं तो ये इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, और जब ये तस्लीम करेंगे तो ये कहेंगे देखो उन्होंने इसराइल को फ़लस्तीनियों को बैतुल मक़दस में जाने की आज़ादी दे दी है, लिहाजा हम इसको तस्लीम कर रहे हैं। इनको बहाना चाहिए ना, इसलिए ये अगर मगर लगा रहे हैं। अच्छा जी, बाद में शेख रशीद साहब की कह रहा था, तो शेख रशीद के हवाले से फ़याज़ुल हसन चौहान, ये निचले तबके के, ये तो वैसे ही ये इसके बहुत ख़िलाफ़ है ना, फिरदौस आशिक अवान, ये तो इनकी तो मैं बात ही नहीं ना कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ फवाद चौधरी की, असद उमर की और एजाज शाह की। ये 3 बड़े ग्रुप जो हैं इमरान खान से सख्त नाराज़ हैं। PTI में ग्रुप बंदी होने जा रही है। ये चाहे अगले हफ्ते में ये बम फट जाए या 10 दिन के बाद फट जाए, ये चीज़ सामने आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ PTI के अंदर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़तरात हैं। वो कह रहे हैं एक पार्टी वाली अवामी लीग को, जिसको आपने चपरासी नहीं रखना था, अपने जैसा बड़ा ओहदा दे दिया है, लिहाजा वो इस बात के ऊपर अंदर से एहतजाज कर रहे हैं। ये किसी वक्त भी हेडलाइन लगेगी कि जनाब फवाद चौधरी ने धमकी दी है कि मैंने इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और असद उमर ने भी धमकी दी है कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। ये मैं आपको अहम ख़बर बता रहा हूँ। जिस तरह कल मैंने आपको सऊदी अरब की बताई है ना, तो आज मैं वो साबिर शाकर का एयरवाई वाले का सुन रहा था कि वो परमानेंट सऊदी अरब आ रहे हैं। ये बात हुकूमत को गिराने वाली बात नहीं है, और वो जो है ना उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अब इमरान खान के सऊदी अरब से ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। ये उसने खुद माना है अपनी वीडियो में कि पहले बिगड़ गए थे, अब अच्छे हो रहे हैं। ये बात उन्होंने की है। तो ये दोस्तों, मैं आपको ये ख़बर मैंने लीक कर दी है कि 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर असद उमर और फवाद चौधरी और ब्रिगेडियर एजाज शाह की तरफ से बगावत कह लें, अलहदगी कह लें,
گروپنگ کہہ لیں، پی ٹی آئی کے اندر بڑا ڈینٹ پڑنے والا ہے، بڑا کھڈا پڑنے والا ہے، بڑی دراڑ پڑنے والی ہے. ٹھیک ہے جی، خدا حافظ.